Hi dear students, today we are going to study about meal planning. Before that we can revise the previous chapter. In the previous chapter the various nutrients present in food, their function and the grouping of foods we have already studied. Then we learned that good food is needed to get the all nutrients in the necessary and correct proportion to maintain an optimal health. And you have already learned about the optimal nutrition and adequate malnutrition, excess nutrition, deficiency. All these things are we learned already. And to maintain the optimal nutrition or optimum health condition, we have to plan our meals. And the planning of meals is known as the meal planning. And this chapter we are learning about different aspects of meal planning. What is meal planning? Meal planning is making a plan of meals with adequate nutrition for every member of the family within the available resources. Then the available resource means time, energy and money. So in short, meal planning is a listed plan of meals to be provided to the family. Then why we plan meals? What the importance of meal planning? Then if we plan carefully, the completely fulfilled or by a well planned meal will provide all the nutrition requirements for all the family members. So well planned and attractive meals, if we are planned beforehand, we can serve it well planned and attractive, make the food economical by using the seasonal foods, cater to the food preferences of individual members of the family. We can consider the likes and dislikes of the family members if we are pre-planned. Save energy, time and money, use leftover food, combine different food to increase the nutrient content. Then the principles of meal planning includes, principles means the underlying things we have to bear in mind while preparing a meal. First, we have to think about the nutritional value of the foods. So before planning, we have to think about the nutritional value. We have to include all the nutritiously rich foods to the meal. To consider personal preference and food habits. The likes and dislikes of the family members. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. To provide satiety value. Satiety value means the feeling of fullness. വയറ് നന്നോ. That's a rich food should be provided to increase the satiety value. Then to save time, energy and money. That means we can combine the activities together or combine different things together to save the time, energy and money. Then the third one, last one is to bring variety in meals. We can create varieties, and variety is a spice of life. Always everyone likes variety, and in food also most of the people prefer variety of foods. And the importance is not the likes but the variety should provide different nutrients in adequate amount and correct proportion. To bring variety, we can do different things. The different things are selection of food from different food groups. We have already learned about the 5 food group plan, the food pyramid, and by learning it better, we can choose different foods from the different groups. It will provide variety. Then color combinations is a effective idea to eat with eyes, because the colorful diet will provide different nutrients. For example, in the vegetables, in fruits and vegetables group, there are classifications as yellow and orange group of vegetables, green leafy vegetables, and we have to choose from both these sections. While selection from both these sections, almost all the vitamins and minerals should we get from the selection. അതായത് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we get all the vitamins and minerals in adequate amount and correct proportion. Then variety in textures, different cooking practices. Already we have studied the different methods of cooking: frying, boiling, stewing, steaming. All the different types of cooking provides different texture of foods. So we can provide foods with different textures. Then variety in taste and flavor, variety in the methods of cooking. Then factors affecting meal planning. When we are planning a meal, there are certain things that affect our
meal planning. Then first factor is the economic factor. Based on the economic factors, we choose different foods and we avoid different types of foods. If in the low cost budget, we can use low cost foods, seasonal foods, and certain method enhancing nutrient methods such as germination, germination, fermentation, and combination can be adopted. Then low cost cooking methods, steaming, stewing, etc., and use of leftover foods effectively. These are the economic factors, means there are in low income group, middle income group, and the high income group. In the low income group, the percentage of money spent for food is large as compared to a high income group percentage. That is already we are learned in the first year chapters in money management. So as we are in the low income group, still we can provide nutritious food to the family by adopting these things. The low cost foods, the seasonal foods. Always the seasonal foods are low in cost and they are most nutritious when they are in the season. So we can choose that type of seasonal low cost foods. Then certain methods of enhancing nutrients, that is germination. The pulses as such have low nutritive value and sometimes if it is not properly soaked, it may have some toxic substances. So it should be soaked, and if it is germinated, it is vitamin C, B complex, etc. will be increased as we already learnt. So that type of methods can be adopted to enhance the nutrient availability. Then low cost steaming, stewing, most sweet methods, most of them are low cost methods. Then use of leftover foods effectively to prepare new dishes from the leftover foods is one of the methods to maximum utilization of leftover foods. Then the factors affecting second one, size and composition of the family. That means size of the family, the number of family members in the family, then the family composition such as different age groups, the infancy period children, the infancy, childhood, adolescence, adult and old age. These are the different types and different age differentiation. And then the occupation, hardworking, sedentary, moderate and heavy workers, sex, male and female. Occupation is a highly sedentary workers need less energy compared to moderate, and they heavy worker need the highest energy, so their carbohydrate food should be increased to give them high energy. So there is a occupation difference, sex difference, male and female difference. Females need lesser foods compared to males because their muscular activity is very low, and they have the muscles of the less needed carbohydrates, or the energy consumption is needed less compared to the males. Then physical condition, physiological stage means lactation and pregnancy and old age. Lactation, pregnancy, old age are the different physiological states which need separate nutrition requirements, and to meet the nutrition requirements there must be special consideration for them in the meal planning. Then seasonal variations, all of you know, in summer season we consume certain type of foods, and in winter and rainy season we consume different types of foods. And the seasonal as we are changing our food habits based on the season, the burden on our body will be reduced. So we have to keep in mind the season, and we have to choose foods based on the season. Then food availability, we have particular about the commonly available foods here and use the maximum utilization of the locally available foods so that it will be highly nutritious and it will be low cost. Then food acceptance. Food acceptance always related to the likes and dislikes of the preferences of family members. There are traditional regional foods, that is certain region have their own food habits. For example, in the coastal area they prefer more seafoods, but in a hilly station they consume more roots and tubers compared to the shore papers or the ഒരു എന്താണ് കടലിനോടൊക്കെ അടുത്തുള്ളവർ കൂടുതലും സീ ഫുഡ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഫിഷ് റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സും ദേ കൺസ്യൂം മോർ. പക്ഷേ ഹില്ലി റീജിയനിൽ ദേ ആർ മോർ അക്വയർ വിത്ത് ദ
roots and tubers. ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് and they are easily available. So that is a regional difference. Then traditions, different religions have different food habits. Most of Hindus consume, not nowadays, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല, mostly Hindus prefer vegetarian foods and other castes prefer non-vegetarian foods. So there are difference in the traditions. Religious beliefs all play very 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 crucial role. Certain people consume certain types of foods and other religions doesn't prefer that type of foods. All these should be considered while choosing while planning meals for the family. Then next is the food habits. Certain based on the previous points, a continuation of the previous points, based on the socio-economic, socio-cultural background, their economic background, their geographical background, there are many different vegetarians, non-vegetarians, lacto-vegetarians, and lacto-ovo-vegetarians and ovo-vegetarians. There are different categorizations and there are different food habits. So it all must be considered while to plan a meal. Then lifestyle, there are different styles of meals. There are number of meals. The duration of the meals, that time consumed the meal is set, etc. will change based on the lifestyle. ഇത് ഈവൻ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു 7 to 8 ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു 7 to 8 ഡിന്നറിൽ തീർക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരു 10 അറൗണ്ട് 10 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം 10 o'clock കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈം ഏത് ടൈമിലാണ് കണ്ടിരുന്നത്, റെഗുലർ ടൈമേ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വി ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ദ മീൽസ്. ബട്ട് the main importance must be provided to get the maximum nutrients to them as they require. Then availability of time, energy and labor saving devices. Because time availability, if the working woman is there, they have very little time for cooking, so we have to use easily cooked foods for the meal. And if it's a housewife, then the time is higher than compared to a working woman. So the meal must be changed based on their availability of time, energy and labor saving equipments. If they have labor saving equipments, we can maximum utilize the labor saving equipments. Then factors influencing selection of food. The meal planning is the planning of meals, what we have to consume in breakfast, lunch and dinner, mid morning. ഏതൊക്കെ ഫുഡ്സ് എന്തുമാത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്യണം, ദറ്റ് ഇസ് എ മീൽ പ്ലാനിങ്. ഇൻ ദിസ് സെഷൻ ഫോർ ദ മീൽ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ഫുഡ്സ്. So while selecting the food, what are the points to be bear in mind while including a foods in a meal? Their cultural background, their religious beliefs, social norms, geographical locations and availability of food items. These all should be considered while giving the foods in the meal. Then this is the eat well plate, and all this meal, as we the first portion itself we said that we have to provide a optimum nutrition for the family members. നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്. മീൽ പ്ലാനിങ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കാൻ ഇരിക്കത്തില്ല, ഇറ്റ്സ് എ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്. അത് മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്കിൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട്, ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്കതിന് ഗൈഡ് ലൈനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 5 ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ദ ഫുഡ് പിരമിഡാണ്. അത് രണ്ടിൻ്റെയും തന്നെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് സെയിം ആസ് ദ ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ദ ഫുഡ് പിരമിഡ്. ഇതും അതിന് സെയിം ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോർ പ്രിപ്പയറിങ് എ മീൽ. ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു വെൽ നറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഗൈഡ് മാത്രമാണ് ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അതായത്
സീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് എല്ലാം 30%. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസും 30%. ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. പല കളറുള്ള പല ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ അറൗണ്ട് 50% ഫ്രം ദ മീറ്റ്, ഫിഷ്, ബീൻസ്, പൾസസും അതർ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ്സ് എല്ലാം കൂടെയും മിൽക്കും ഡയറി പ്രോഡക്ട്സും, അത് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് 15%, മീറ്റ്, ഫിഷ്, എഗ് ആൻഡ് പൾസസ് ഒരു 15%. പിന്നെ ഉള്ളതാണ്, പിന്നെ വരുന്നൊരു 10%, ഇത് 10% ബിലോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് അറൗണ്ട് 10% നമ്മൾ ഹൈ ഫാറ്റ് ഫുഡ്സ്, ഫാറ്റ്, ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു പ്രിപ്പയർ എ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട്, അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഒരുവിധം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീല് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസാണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വെൻ പ്രിപ്പയർ എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ദർ ഇസ് എ സയൻറ്റിഫിക് പ്രൊസീജിയർ, and for to follow the scientific procedure we have to follow a guideline. So balanced diet is a diet that contains different kinds of foods in certain quantities and proportions so that the requirement for calories, proteins, minerals, vitamins and alternative nutrients is adequate, and a so small portion is reserved for additional nutrients to endure the ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ലീനസ്. അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അറ്റ് അഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ടും കറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷനിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആവണം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്ലസ് പോർഷൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി, എന്തെങ്കിലും ഇന്നഡിക്വസിയോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അഡീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റും കൂടെ വേണം. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു നോ ദ allowances of nutrients for each and every individual, and that is known as the RDA, recommended dietary allowance. In India we are following ICMR recommended RDA, ICMR Indian Council for Medical Research, and a full form of RDS, recommended dietary allowance. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും കറക്റ്റായിട്ടും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു നോ ദ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് occupations as well as different physiological stage. And the RDA provided by ICMR gives the nutrient requirement of each individual, and our aim to prepare a balanced diet, and that balanced diet should contain the nutrients based on the RDA recommendations. So that is the RDA. RDA are the levels of intake of essential nutrients that are formulated on the basis of scientific knowledge and judged by the Food and Nutrition Board of ICMR to be adequate to meet the non-nutrient needs of practically healthy persons. ഇതൊരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലോ ഉള്ളതല്ല. നോർമലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ഏജ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൗ മച്ച് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്, അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു ചാർട്ടാണ് RDA എന്ന് പറയുന്നത്. RDA ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വി ആർ പ്രിപ്പയറിങ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്. ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മീൽ പ്ലാനിങ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മീൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. മീൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ടോട്ടലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ടോട്ടലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് RDAക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. RDA suggested for Indian population is based on the reference man and reference woman. ഒരു എന്തിലും നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസിന് ഒരു സാധനം വേണം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ പറയുമ്പം നമ്മൾ റെഫറൻസ് പ്രോട്ടീനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എഗ്ഗാണ്. എഗ്ഗിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എത്രയൊക്കെ എമൗണ്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ്സിൻ്റെ അകത്ത്
ഏതൊക്കെ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടോ അതും ഇതുമായിട്ട് എത്ര വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡും പാർഷ്യലി കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ അറൗണ്ട് 75 years ബെഞ്ച് മാർക്ക്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾ നേരത്തെ മരിച്ചു, താമസിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് റെഫറൻസ് മാനും റെഫറൻസ് വുമണും എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ്, അവരുടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റേജ്, അവരുടെ ഒക്യുപ്പേഷന്, ഇതെല്ലാത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് മാനെയും റെഫറൻസ് വുമനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ICMR itself. Then we can look for a reference man definition. അത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ, ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. എ റെഫറൻസ് മാൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 20 to 39 years of age and weighs 60 kg. And he is free from diseases and physically fit for active work. On each working day, he is employed for 8 hours in occupation that involves moderate activity. While not at work, he spends 8 hours in bed, 4 to 6 hours sitting and moving around, and 2 hours in walking and in active recreation or in household duties. This is the reference man definition. Then reference woman is a 20 to 39 years itself. The weight changes to 55 kg, where reference man is 60 kg. For the reference woman, it is 55 kg. Then all the same, she may engage for 8 hours in general household work, light industry or other moderately active work, 8 hours in bed, 4 to 6 hours sitting or moving around, light activity, 2 hours in walking or inactive recreation or in household duties. This is a reference man and this is a reference woman, man, and this is a reference woman. Definition, study well. Then the idea or the recommendation of the average daily amount of nutrients that population group should consume over a period of time. അതായത് 1 day, for 1 day duration, how much nutrients is required by each person, that is the RDA. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തുമാത്രം ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തുമാത്രം അളവിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് RDA എന്ന് പറയുന്നത്. അറൗണ്ട് 15 ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് RDAക്കകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയും എമൗണ്ടും ഇൻക്ലൂഡഡാണ് RDA ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതാണ് RDA ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒക്യുപ്പേഷൻ RDA ടേബിളിൽ ഏതെല്ലാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം. ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മാൻ ആണ്. മാനിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് സെഡൻറ്ററി വർക്ക്, മോഡറേറ്റ് വർക്ക്, ഹെവി വർക്ക്. ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 kg, ദറ്റ് ഇസ് എ റെഫറൻസ് മാൻ. റെഫറൻസ് മാനിൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റ് 60 കിലോയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 60 കിലോ ബോഡി വെയ്റ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സെഡൻറ്ററി, മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി. അതുപോലെ തന്നെ വിമനിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെഡൻറ്ററി, മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി വർക്ക്. അതുകൂടാതെ വിമൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ കണ്ടീഷൻ. പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഫൻസിനാണ്. 0 to 6 months, 6 to 12 months രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ദെൻ ചിൽഡ്രൻ 1 to 3 years, 4 to 6 years, 7 to 9 years. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡോൾസൻ്റ് ഏജിൽ ബോയ്സിന് 10 to 12 years, ബോയ്സ് 10 to 12 years. ബിക്കോസ് അഡോൾസൻ്റ് ഏജിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡിഫറൻസ് വരാറുണ്ട്. ബോയ്സ് നീഡ് മോർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ബട്ട് ഗേൾസ് നീഡ്സ് മോർ അയൺ ആൻഡ് അതർ മിനറൽസ്. So there are differences in nutrient requirements. So it is the classification of boys and girls. Boys 10 to 12 years, girls 10 to 12 years, 13 to 15 years and 16 to 17 years. This is the major classification of food based on the age group, and based on each food group there are given the values. Then we are going to the energy requirements. Energy requirement for the sedentary worker is 2320, but whereas for the moderate it is 2730 and it is higher during the heavy work.
And the same occurs, the starting is 1900 for the sedentary woman, but it goes on increases. And for pregnancy period, it is additionally 350 kilocalories. Energy units is kilocalorie, and this is given kilocalorie per day. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട എനർജി റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്, അതാണ് കിലോ കാലറിയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെർ ഡേ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വേറെ എനർജി ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അവരുടെ ഒക്യുപ്പേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ എനർജി ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിലാണ്. പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിലെ എനർജി ഡിഫറൻസ് +330 അതുപോലെ തന്നെ +600 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് BMR റേറ്റ് കൂടുകയും എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിൽ ഫീഡിംഗ് ആണ്. ഫീഡിങ് ടൈമിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അതിലെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ലാക്ടേഷനിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കമ്പയർ ടു ദ സെക്കൻഡ് സെം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് +600 ആണ്, മറ്റേത് +530 ആണ്. ഇനി പ്ലസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഒക്യുപ്പേഷനാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടെയാണ് പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിൽ 0 to 6 months +600 kilocalorie എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെഡൻറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1900 ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ അത് ലാക്ടേഷൻ്റെ 0 to 6 months അവരുടെ എനർജി നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1900 + 600 ആണ്. അതായത് 2500 ആണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, മീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മീല് 2500 kilocalories പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പ്ലസ് ഇട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സെഡൻറ്ററിക്കും മോഡറേറ്റിനും ഹെവിക്കും അതിലെന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ട് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദിസ് എമൗണ്ട് ടു ദ നോർമൽ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ്. ആ നോർമൽ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പ്ലസ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡിൽ ഇൻഫൻസി പീരീഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് 92 kilocalorie per kg ബോഡി വെയ്റ്റ് ആണ്. 1 കിലോ ഉള്ളതിന് 92 kilocalorie ഒരു ദിവസം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് വേരി ചെയ്യും. 6 to 12 months അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചിൽഡ്രൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏജിൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കിയെന്നാൽ എഴുതിയാൽ ഫസ്റ്റിൽ, അതായത് 10 to 12 years ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഫീമെയിൽസിന് കൂടുതൽ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്നത്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബോയ്സിനേക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഗേൾസിന് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. 10 to 12 years അഡോളസൻ്റ് ഏജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബോയ്സിൻ്റെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുവരെ നോക്കിയാൽ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസിന് വളരെ എനർജി റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം, 10 to 12 years 2190 ആണ് ബോയ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ 2010 ആണ് ഗേൾസിൻ്റെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ മെന്നിന് പറയുന്നത് 60 kg 60 ഗ്രാമാണ്, വുമനിന് 55 kg ഉള്ളതിന് 55 grams ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും 1 gram per kg ബോഡി വെയ്റ്റാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയുന്നത്. 1 കിലോയ്ക്ക് 1 gram. അപ്പം ഒരു 60 kg ഉള്ളയാൾക്ക് 60 gram ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ 75 kg ഉള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് 75 gram പ്രോട്ടീൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ബോഡി വെയ്റ്റിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയുന്നത്. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ 1.2 to 1.5 gram per kg ബോഡി വെയ്റ്റാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നത്. പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമണിന് അവിടെ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഫീറ്റസിൻ്റെ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റസ് ഫോർമേഷന് എന്താവശ്യമാണ്, സെൽ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, സെൽ ഫോർമേഷന് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ്.
അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുന്നത്. 82.2 grams ആണ് യൂണിറ്റ് മാർക്കിൽ, ഗ്രാംസ് പെർ ഡേ ആണ് പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ. ലാക്ടേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ 77.9 grams ആണ്. കാരണം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, മിൽക്കിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മിൽക്ക് സിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുന്നു, 77.9 ആവുന്നു. അത് ഏകദേശം 1.2 gram per kg ബോഡി വെയ്റ്റിനെടുത്തിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് 6 to 12 months മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത്രയും ഹയർ ആയിരിക്കത്തില്ല. അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീന് ഒരു ഡിക്ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നത്തെ ഉള്ളതിലെല്ലാം തന്നെ 1.16 gram per kg ബോഡി വെയ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ്, അതനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കമ്പയർഡ് ടു ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് അവിടെ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. കാരണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ പീരീഡാണ്. പെർ കെ ജി ബോഡി വെയ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പെർ കെ ജി ബോഡി വെയ്റ്റ് നോക്കി വെച്ച് പ്രോട്ടീൻ അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് അഡൾട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഗ്രോത്തിൻ്റെ പീരീഡാണ്, സെൽ സിന്തസിസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഫാറ്റ് കണ്ടൻ്റ് ആണ്. ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷേ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പയർഡ് ടു വുമൻ ഫാറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം മാൻ ആൻഡ് വുമൺ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിമൻസിൻ്റെ ഫാറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതലും മാൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് സർട്ടൺ സ്റ്റേജസിൽ. പിന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിൽഡ്രൻസിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർ കെ ജി ബോഡി വെയ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ഈ ടോട്ടൽ ഫാറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം 10% ആണ് ഫാറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മിനറൽസ് ആണ്. മിനറൽസിൻ്റെ അകത്ത് അയൺ ആൻഡ് കാൽസ്യമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അയൺ ആൻഡ് കാൽസ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം, അതായത് സെഡൻറ്ററി മോഡറേറ്റ് ഹെവി വർക്കറിനെല്ലാം തന്നെ സെയിം കണ്ടീഷനിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ അയൺ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും കാൽസ്യം റിക്വയർമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നോർമലായിട്ടുള്ള വുമണിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലും ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിലും അയണും കാൽസ്യം റിക്വയർമെൻറ്റും കൂടുതലാണ്. അയൺ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടാൻ റീസൺ ബ്ലഡ് സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബ്ലഡ് ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അയൺ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാൽസ്യം ബോണ്ട് ആൻഡ് ടീത്ത് ഫോർമേഷൻ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് കാൽസ്യം റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുന്നത്. അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാൽസ്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഡീകാൽസിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുകയും അഡൾട്ട്ഹുഡിൽ, അതായത് അഡൾട്ട്ഹുഡ് എൻഡ് ആകുമ്പോൾ ലേറ്റ് അഡൾട്ട്ഹുഡ്സിൽ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കാൽസ്യം റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയുന്നത്. അനീമിക് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അയൺ റിക്വയർമെൻറ്റും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അഡോളസൻസ് ബോയ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് അഡോളസൻസ് ഗേൾസിന് അയൺ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. അയണും കാൽസ്യം എല്ലാം ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം ആണ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസിന്. വിറ്റമിൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയെന്നാൽ അറിയാം. മറ്റേതിപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതും അറിയാം. വിറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലും ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിലും കമ്പയർ ചെയ്താൽ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫീറ്റസിനും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള വിറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് വിറ്റമിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിൽ കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദ നോർമൽ വുമൻ. പക്ഷേ വർക്ക് വൈസ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ വൈസായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, വിറ്റമിൻസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇത്രയുമാണ് RDA ടേബിൾ. ഇതില്ല ഈ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഈ ഫസ്റ്റ് ടേബിളെല്ലാം നല്ലോണം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം. RDA റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂട്രിയൻറ്റിനെ പർട്ടിക്കുലർ ഒക്യുപ്പേഷനുള്ള പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്.
അത് കൊണ്ടിട്ട് RDA ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വേണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്.